Καλώς ήρθατε στην Τσεχία και στο ταξίδι μας προς το Μαριάνσκι Λάζνι και το πανδοχείο Νίμροντ. Η ομάδα αναχώρησε από την Πράγα και διένυσε περίπου 180 χιλιόμετρα μέχρι το Μαριάνσκι Λάζνι, μια μικρή πόλη περίπου 15.000 κατοίκων. Το πανδοχείο Νίμροντ βρίσκεται περίπου 8 χιλιόμετρα έξω από το Μαριάνσκι Λάζνι, σε μια περιοχή μέσα στο δάσος, σε κάτι βαλτότοπους οι οποίοι είναι χαρακτηριστικοί για το θιάφι που αναβλύζουν. Η πρώτη έρευνα διεξήχθηκε το καταχείμωνο, μέσα στο κρύο και στον παγετό. Το χιόνι πρέπει να πούμε ότι δυσκόλεψε πολύ την έρευνά μας. Η δεύτερη έρευνα που ακολούθησε έγινε την Άνοιξη με καλύτερο καιρό. Το Μαριάνσκι Λάζνι είναι μια πόλη αματικών ουτρών κοντά στο Κάρλοβι Βάρι στη βορειοδυτική Τσεχία. Περικλείεται από καταπράσινα βουνά. Είναι ένα μοσαϊκό από πάρκα και σπίτια παλαιών ευγενών. Τα περισσότερα από τα κτίρια έρχονται από τη χρυσή εποχή του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, τότε που διασημότητες και οι Ευρωπαίοι ηγέτες ερχόντουσαν στην πόλη προκειμένου να απολαύσουν τα ιαματικά τους λουτρά. Το υγρό στοιχείο κάνει έντονη την παρουσία του στην περιοχή του Μαριάνσκι Λάζνι και κυρίως στους βαλτότοπους μέσα στο δάσος. Η βαριά ατμόσφαιρα από το θιάφι που αναβλύζει, ταυτόχρονα μαζί με τη δυναμική του υγρού στοιχείου, γίνεται πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία θρύλων και μύθων γύρω από την ευρύτερη περιοχή. Δίπλα στους βάλτους, μέσα στο δάσος του Σλάβκοφ, χτίστηκε το πανδοχείο Νίμροντ. Ένα πανδοχείο που, όπως θα δούμε στη συνέχεια, το ακολουθούν περίεργες ιστορίες, τόσο κατά τη διάρκεια της ιστορίας του, αλλά όσο και εξαιτίας της ευρύτερης ιστορίας του μέρους αυτού στο οποίο χτίστηκε. Στο σημείο αυτό, ο κύριος Ότομαρ Ντβόρζακ θα κάνει την παρέμβασή του προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα την ιστορία γύρω από την περιοχή του Μαριάνσκι Λάζně. Západočeské lázně to je vůbec takový zajímavý fenomén, ale když se konkrétně zaměříme na ty Mariánské lázně, které z nich mají takovou, jakoby, dá se říct, mladší historii, protože vznikly v takzvaných mariánských močálech, vlastně v bažinatém údolí, kde prýštila spousta pramenů a kam chodívali lidé si samozřejmě pro tu léčivou vodu po různých haťových chodníčcích, ale původně to bylo vlastně těžařská oblast. A když Tepels, opat kláštera v Teplé, který chtěl tam zbudovat, jmenoval se Karel Kašpar Reitenberger a chtěl tam zbudovat lázně, tak narazil na odpor těžařských společností, které už to měli pronajatý, že tam budou prostě těžit různé vzácné kovy. Takže on do toho investoval peníze kláštera a tím upad v nemilost vlastně a svým způsobem byl z toho kláštera pak vyhnán do vyhnanství někam do Rakouska, takže nevděkem mu bylo odvděčeno. Faktem ovšem je, že ty lázně, že jo, se staly velmi proslulými, ale dodnes tam držíme taková zvláštní energie, která je možná daná tou přítomností těch pramenů, těch močálů, těch zvláštních příhod, které se tam během těch let přihodily. Ale zvláštně, že ty lázně velice samozřejmě poškodilo konec druhé světové války, kdy byla množství jaksi německého obyvatelstva odsunutá, takže to zůstalo částečně opuštěné, mnohé objekty tam schátraly a i ty prameny některé byly zaneseny a znečištěný. A
začaly se tam dít podivné věci. Já jsem tam od těch místních starousedlíků vyslechnul někdy až strašně hororové příhody, jo. To se dáš, jako by zešli z pera mistra hororu Kinga, jo. To je zvlášť třeba takový ten opuštěný honosný hotel Nimrod, který býval přímo jaksi luxusním, velmi takovým sídlem, jo, tak a není samotný, tam jsou minimálně nějaký 3 hotely, o kterých se říká, že občas se někdo jako pokusí rekonstruovat a zprovoznit a zkrachuje a nejde to a jakoby tam nějaká síla bránila, jo, jakoby tam bránila tomu životu, jo, takže zase jenom jsou tam ty temný zaprášený okna, hledí prostě mrtvě do kraje a dovnitř lezou teda všelijací dobrodruzi, který tam chtějí zažít něco adrenalinového, jo. Já si vzpomínám, my jsme tam dělali s jednou taky kolegyní takovou fotografickou knihu a vlezli jsme tam do nějaký zahrady. Najednou proti nám z houště taková strašná postava socha, jo, tam stála, už porostlá mechem, takový vlajícím boucem, takový ten skřet vlastně z těch Slavkovského lesa. Pak teda se dočetl, že to má být Krakonoš, že ten hotel se jmenuje Krakonoš, jo. Ale oni jsou tady vysloveně ty vazby, že jo, těmhletem démonům, že jo, tam byl obr Kobr, nebo Kober mu říkali, v Krakonoších Krakonoš a tak dále, že jo. A to jsou všechno takový mýtický vládci. Tam to je zvláštní. Teď jsem slyšel, že snad to mají opravovat ten hotel, ale ten neustále jako chátrá a je to zvláštní, že vypráví si lidé, že prý tam, když tam někdo jako vlezl v noci třeba nebo takhle, tak že tam slyšel kroky, hlasy, že se tam cosi pohybuje, jo? Že prý se na chodbách objevovali divní cizinci. Tady například ve své knížce o tom píšu právě z těchto svědectví, to stojí za to i citovat, že tam ještě i v dobách snad, kdy to fungovalo jako hotel, tak se vypráví, že tam děti, že dospělí nic neviděli, ale děti jim vyprávěli, co to chodí za divný pány po chodbách, jo. A že dospělí tam měli dojem, že tam nic není. A ještě hrůznější pak bylo, že se tam objevovaly oči hledící ze zdi, nebo ruce bez těl, které se vynořovaly z puklin v omítce, jo. Je tam třeba ještě jedno strašidelné místo, tam nás dokonce zavede naučná stezka, a to je legendární pramen Smraďoch. Říká se mu Smraďoch velmi výstižně, protože tam z vrašeliništi vyvěrají výrony plynu, že hlavně to sifitanu, který opravdu páchnou po skvělých vejcích. Je to při silnici z Mariánských Lázních, asi 200 metrů od parkoviště směrem, když se jede na prameny. A tam dokonce je tam takový jako povalový chodníček s vyhlídkovými terasami, je to jako naučná stezka, takže se tam můžete dívat na to, jak tam ten směs oxidu uhličitého syrovodíku probublává z takového jezírka. A je zajímavé, že tam opravdu jako jsou kolem uhynulí třeba hmyz nebo i hlodavci, drobní ptáci, který prostě dojdou do toho plynu. Ale co je zajímavé, když člověk tam pobývá delší dobu a vdechuje ty plyny, tak vlastně se dostane do stavu určité omámenosti. A to nám napovídá další možnost, jak mohly být tyhle prameny využívány, že se tam lidi vlastně dostávali do tranzu, že to byla taková přírodní droga, jo. Tam my třeba vyprávěli, že to je hrozný tam být v noci, jo, kdy tam letně slyšeli jenom ten mlask od těch bublin, jako když tam hoduje nějaký netvor, jo. Jinak strnulé ticho, tam ani ptáček nezapípá. A teď ty zvířecí kosti se tam dělají v tom mechu, těch drobných, jo. A záhodologové, tedy tam trávili několik nocí, slyšeli prý zřetelně zvuk, jak tady cituju ve své knížce, který se podobal tlumenému dětskému smíchu a pak naléhavý lidský křik, snad volání o pomoc, který zněl jakoby z velké dálky nebo z hlubin země. Jo. To je opravdu možný, dokonce jsem slyšel vyprávění členky skautského oddílu, který se tam rozhodli plnit takzvaného bobříka odvahy. Jo. A ty děti ale v hrůze utekly odtamtud, protože najednou měli taky pocit, že slyší ty podivné hlasy a ještě mi vyprávěli, že cestou domů měli pocit, jak je něco sledovalo až odtamtud až domů.
že slyšeli divný cupitání v trávě a v křovinách kolem silnice a občas se dokonce myhla přes cestu taková malá přikrčená šedá postava. Jako, neví, jestli to byl stín nebo strach, už jim maloval přeludy, ale je fakt, že i to molámení těmi plyny tam jako funguje asi. Μία ακόμα ιστορία περίεργη που αφορά το πανδοχείο Νίμροντ είναι η εμφάνιση μιας ηλικιωμένης γυναίκας η οποία εμφανίζεται στην άκρη του οδοστρώματος. Με ευγενικό τρόπο τους παρακαλεί να την πάρουν μαζί της μέχρι το κέντρο της πόλης του Μαριάνσκι Λάζνι. Όσοι βρέθηκαν απέναντι από τη φιγούρα αυτή μιλάνε για μια εμφάνιση γυναικείας μορφής η οποία είναι πολύ απόκοσμη και τρομακτική. Στους απομονωμένους τυρφώνες μέσα στο δάσος του Σλάβκοφ και κοντά στα ερείπια μεσονικών οχυρωμάτων από το 14ο αιώνα χτίστηκε ένα πανδοχείο με ένα καφέ το 1905 από την εβραϊκής καταγωγής Γερμανίδα Λουίζα Ουτσχίκοβα, όπου έδωσε και το όνομα Νίμροντ. Το Νίμροντ έγινε δημοφιλής τόπος προορισμού για τους ταξιδιώτες. Ο επόμενος ιδιοκτήτης, επίσης εβραϊκής καταγωγής, Αλόι Λέσχνερ, επέκτηνε το Νίμροντ για να υποδέχεται τα πλήθη των επισκεπτών. Ένας από τους επισκέπτες του Νίμροντ ήταν και ο κυβερνήτης της Βρετανικής Αυτοκρατορίας Εδουάρδος ο VII. Επίσης, τον Ιούνιο του 1937, ο τότε πρόεδρος της Τσεχοσλοβακίας Έντουαρντ Μπένες επισκέφτηκε τον Νίμροντ μαζί με τη σύζυγό του Χάνα. Οι χρυσές μέρες του Νίμροντ τελείωσαν άδοξα με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την εισβολή των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων στη δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας. Το Νίμροντ τότε μεταμορφώθηκε για τις ανάγκες του πολέμου σε σανατόριο στρατιωτών. Προς το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και με την οπισθοχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων, πολλοί Γερμανοί στρατιώτες εγκλωβίστηκαν στην περιοχή του δάσους του Σλάβκοφ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν από τους συμμάχους αλλά και τους Τσεχοσλοβάκους αντάρτες. Αργότερα, και όταν ήδη η Τσεχοσλοβακία βρισκόταν υπό την επιρροή των Σοβιετικών, ο στρατηγός Γιώργη Κωνσταντίνοβιτς Ζούκοφ έδωσε εντολή το Νίμροντ να γίνει σανατόριο για παιδιά. Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, το πανδοχείο πέρασε στα χέρια μιας εταιρείας μεταφορών από την Πράγα, προκειμένου να γίνει θέρετρο των εργαζομένων της εταιρείας. Με τα χρόνια να περνάνε και το Νίμροντ να μην βρίσκει την έγκλη του παρελθόντος, έκλεισε και αφέθηκε να αποσυντίθεται από τα στοιχεία της φύσης από το 2003 μέχρι και σήμερα. Στο δάσος του Σλάβκοφ, λίγο δίπλα από το Νίμροντ, μέχρι και σήμερα έχει πολλούς επισκέπτες, ιδίως από την Άνοιξη και μετά. Πολλοί από αυτούς έχουν δει το σούρπο της Μεγάλης Παρασκευής πριν το Πάσχα, διάφορες σκοτεινές μορφές με ρούχα παλαιότερων εποχών και μία άμαξα νεκροφόρα να περνάει μέσα από το δάσος. Το Νίμροντ είναι ένα μέρος που γνώρισε την έγκλη, αλλά έγινε και τόπος μαρτυρίου. Εμάς, σαν ομάδα, μας έκανε εντύπωση και το όνομα Νίμροντ, το οποίο και ερευνήσαμε, ανακαλύπτοντας πληροφορίες που ενοχλούν τη λογική και δίνουν τροφή στις θεωρίες συνωμοσίας. Η λέξη Νίμροντ στα τσεχικά είναι πολιτογραφημένη από την εβραϊκή διάλεκτο και σημαίνει κυνηγός, πράγμα καθόλου παράξενο αν αναλογιστούμε το μέρος του πανδοχείου και ότι η πρώτη ιδιοκτήτρια που το έκτισε ήταν εβραϊκής καταγωγής. Υπάρχει όμως και συνέχεια. Πολλοί λένε ότι το Νίμροντ προέρχεται σαν όνομα από την εβραϊκή λέξη Μαράτ, που σημαίνει επαναστάτης. Επίσης, το όνομα Νίμροντ ανήκει στον πρώτο βασιλιά της Βαβυλώνας. Ο Νίμροντ ήταν εγγονός του Νόε και καταραμένος από τη γενιά του. Ήταν κυνηγός και σαν άνθρωπος ήταν δυνατός και σκληρός, που πήρε με τη βία την εξουσία και έφτιαξε το πρώτο βασίλειο της ανθρωπότητας. Για να διασφαλίσει την εξουσία του, παντρεύτηκε και τη μητέρα του Σεμιράμις και κυνήγησε τον αδερφό του που ήταν άνθρωπος ειρηνικός και πράος. Η σύζυγος και η μητέρα του Νίμροντ, μετά το θάνατό του, παρουσίασε τον Νίμροντ ως Θεό και δημιούργησε μια θρησκεία με βάση το χειμερινό και θερινό ηλιοστάσιο που ήταν και μεγάλες γιορτές στο όνομά του. Μια ιστορία γνωστή σε όλους μας είναι αυτή του πύργου της Βαβέλ. Ο εμπνευστής της ήταν ο ίδιος ο βασιλιάς Νίμροντ. Με βάση τους μελετητές διαφόρων αρχαίων πηγών αλλά και αρχαιολογικών ευρημάτων, οι ιστορικοί φτάσανε στο συμπέρασμα ταυτοποίησης πολλών αρχαίων θεοτήτων της παγανιστικής αρχαιότητας ως το ίδιο πρόσωπο με τον Νίμροντ. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τους Σουμέριους, ο Γκιλγκαμές ήταν ο Νίμροντ. Στους Σύριους είναι γνωστός με το όνομα Ταμούζ. Στους Φοίνικες και στην Καρκιδόνα είναι γνωστός με το όνομα Εσχμούν. Στη Μεσοποταμία με το όνομα Ντουμουζίτ. Στην Αίγυπτο είναι γνωστός ως Όσιρις και σε Εμιράμις γνωστή σαν Ίσις. Επίσης ο Νίμροντ ταυτίζεται με τον Αιγύπτιο φτερωτό θεό Ρα. Στην Περσία, στο σημερινό Ιράν δηλαδή, αλλά και στην αρχαία Ρώμη, ήταν γνωστός με το όνομα Μήθρα.
Στην αρχαία Ελλάδα παρομοιάζεται με τον Διόνυσο, άλλες φορές με τον Μπάνα ή ακόμα και με τον Ασκληπιό. Δεν είναι τυχαίο ίσως και το φτερωτό σύμβολο του Ασκληπιού. Από την αρχαία ελληνική μυθολογία ταυτίζεται με τον Ορίωνα, τον γίγαντα κυνηγό, όπως επίσης και με τον αρχαίο Ολύμπιο φτερωτό θεό Ερμή. Η Σεμιράμις από την αρχαία ελληνική μυθολογία είναι η γνωστή μας Αφροδίτη. Στην νορβηγική μυθολογία τον συναντάμε με το όνομα Λόκι. Στην Ινδία ο Νίμροντ είναι γνωστός ως Σίβα και η Σεμιράμις ως θεά Κάλι. Στην κέλτικη μυθολογία είναι γνωστός ο Νίμροντ ως Σέρνουνος και η Σεμιράμις ως Οστάρα. Η ιστορία αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον με το Ισραήλ. Στην πόλη της Χάιφα υπάρχει ένας μεγαλοπρεπής ναός. Ο ναός αυτός είχε αφιερωθεί στον Νίμροντ ή κατά την εβραϊκή μυθολογία Βάλ, Βελζεβούλ, Μόλοχ, που είναι τα εναλλακτικά ονόματα του Νίμροντ. Για τους Φιλιστέους ο Νίμροντ είχε το όνομα Ντάγκον, ο θεός ψάρι. Με βάση τη χριστιανική εκδοχή, ο Νίμροντ παρουσιάζεται επίσης ως έκπτωτος άγγελος που ξεγελάστηκε από το σατανά και υπέπεσε στη δυσμενία του Θεού. Ο Νίμροντ ή αλλιώς Βάλ, ως έκπτωτος άγγελος, ήταν αυτός που δίδαξε την κρεατοφαγία στον άνθρωπο και κατ' επέκταση τον κανιβαλισμό. Ήταν αυτός που έκανε τον άνθρωπο να γίνει αντιδραστικός και να εναντιωθεί κατά του Θεού. Ο Νίμροντ σήμερα απεικονίζεται σε διάφορα υποσυνείδητα μηνύματα με το όνομά του τεστραμμένο, δηλαδή Ντόρμιν. Άρα, κατά τη χριστιανική παράδοση, έχουμε να κάνουμε με έναν δαίμονα υψηλής ιεραρχίας. Έτσι λοιπόν το Νίμροντ απέκτησε καινούριο ενδιαφέρον για να προχωρήσουμε την έρευνά μας σαν ομάδα. Βλέποντας όλες αυτές τις συμπτώσεις, εμβαθύναμε κι άλλο την έρευνά μας, φτάνοντας πλέον στα όρια των θεωριών συνωμοσίας. Ο Νίμροντ ως βασιλιάς ή θεός συμβολίζεται είτε με έναν αετό ή με ένα ψάρι, είτε με ένα φτερωτό λιοντάρι. Και τα τρία αυτά σύμβολα χρησιμοποιούνται από τον νεοσφορισμό. Ψάχνοντας λοιπόν τα σύμβολα γύρω από το όνομα Νίμροντ, είδαμε πράγματα που πραγματικά ενόχλησαν τη λογική μας. Το πιο γνωστό σύμβολο του Νίμροντ, ο αετός, χρησιμοποιήθηκε τόσο από την ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ, όσο και από την Ισραηλιτική μυστική υπηρεσία της Μοσάντ. Ήδη είχαμε αρχίσει να χανόμαστε σε δεταλώδεις συνωμοσιολογικές θεωρίες. Έτσι, κάπου εδώ αποφασίσαμε να βάλουμε ένα φρένο. Παρ' όλα αυτά, ήταν απορίας άξιο γιατί η εβραϊκής καταγωγής ιδρύτρια του Νίμροντ, Λουίζα Ουτσίκοβα, επέλεξε να δώσει αυτό το όνομα με την τόση απόκριφη ιστορία. Πιθανολογείται έντονα το γεγονός ότι το πανδοχείο να ήταν ένα μυστικό σημείο συνάντησης πλούσιων σιωνιστών της εποχής πριν τον πόλεμο. Με βάση τα στοιχεία δεν είναι απίθανο, μιας και ο καμπαλισμός ή κατά τα άλλα εωσφορισμός είναι μέρος των εβραϊκών σιωνιστικών τελετουργιών μέσα σε κλειστές κοινωνίες έως και σήμερα. Η ομάδα, έχοντας στην κατοχή της πλέον όλες αυτές τις πληροφορίες, δεν της απέμεινε τίποτα άλλο από την επιτόπου εξέταση του μέρους. Προς το τέλος της πρώτης ημερήσιας έρευνας και ενώ όλα ήταν ήρεμα, πλησιάζοντας προς τη δύση του ήλιου, τραβούσαμε το τελευταίο μας πλάνο όταν ακούστηκαν 3 τύποι μέσα από το άδειο κτίριο. Ακολουθεί το αμοντάριστο πλάνο. A jaké okno? Nejde naproti letní okno nahoře. A úplně dole všechny takovýto černý. Kolik ukážeš na to? Jenom, že není moc vypadat, že se takhle teď zůstalo. Οι ήχοι μας πάγωσαν το αίμα. Θέλοντας και μη, το Νίμροντ είχε αρχίσει ήδη να μας προκαταβάλει για τη συνέχεια. Είχε έρθει η ώρα για την νυχτερινή έρευνα. Όσο πλησιάζαμε προς το πανδοχείο του Νίμροντ, η ανησυχία μας μεγάλωνε διότι θα βρισκόμασταν μέσα σε ένα σκοτεινό δάσος, απομονωμένοι από το αστικό περιβάλλον.
Επιπλέον, οι χτύποι στο τέλος της πρωινής έρευνας δεν μας βοήθησαν να ξεπεράσουμε το άγχος που μας είχε δημιουργηθεί. Επίσης, σε ένα τόσο απομονωμένο μέρος, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι μια περίεργη μεταβλητή που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Φτάνοντας στο πανοδοχείο, είδαμε ότι υπήρχαν ήδη κάποιοι επισκέπτες. Έτσι λοιπόν έπρεπε να περιμένουμε την αποχώρησή τους ώστε να ξεκινήσουμε. Είμαστε πλέον μόνοι στον Νίμροντ. Επικρατούσε απόλυτη ησυχία και όπως είχε πει και ο κύριος Ότομαρ Ντβόρζακ, απόλυτη σιωπή. Ούτε ένας ήχος της φύσης, ούτε ένα νυχτοπούλι δεν έκανε στυλ την παρουσία του. Όμως τα παρατράγουδα ξεκίνησαν με το καλημέρα της έρευνας. Αφού η εικόνα στις κάμερες κάθε άλλο παρά ικανοποιητική είναι, παρόλο που ελέγξαμε τον εξοπλισμό 2 φορές πριν ξεκινήσουμε τις καταγραφές. Projdeme to, no, tak uvidíme. Pozor. Boom. Dvě kilo? Ty vole. Στο σημείο αυτό, πίσω από το διάλογο της Βεντούλα με τον Χάρη ότι άναψε το EMF, ακούγεται μία διευκρίνηστη φωνή να μιλάει, πιθανώς αντρική, από το μικρόφωνο της φορητής κάμερας. Στο χώρο δεν υπήρχε κανείς άλλος. 2 kilo? Ty vole. 2 kilo? Ty vole.
To je zajímavý. Και ενώ ο Χάρης με τη Βεντούλα παρακολουθούν το EMF να ανάβει, στο βάθος ακούγονται πάλι συνομιλίες. Αδιευκρίνιστες μεν, αλλά πιάνονται καθαρά από το μικρόφωνο της Wide Spectrum κάμερας. To je zajímavý. Jdeme tam? Jo, do toho? Mhm. Já vím. Chceš pomoct? Ale. Zatím nic, jo? Tak jdeme na pokoj, to byl ten kauč. Tam svítí. Co? Kam? Normální mluv, prosím tě. Tak, můžeme na ten druhý. Podíváme se taky pevně. Tady si byly schody, ne? Co? Pojď do červeného, ale přišel si ty, čekej. Stejně není signál na mobily tady. To je fakt. A ty kabely? Zas. Ale ty kabely zase nemají. Je blbost, nejsou pod elektřinou.
To nejsou kalikaty. Zase, jo? Tak určitě tady budeme zkoušet něco, jo? Zase nic. Tak. Στο σημείο αυτό και πριν η Βεντούλα ειδοποιήσει το Χάρη ότι το K2 άναψε ξανά, ακούγονται πάλι κάτι απροσδιόριστες συνομιλίες από το μικρόφωνο της Wide Spectrum κάμερας. Zase, jo? Tak určitě tady budeme zkoušet něco, jo? Zase nic. Tak. Ο Χάρης και η Βεντούλα αποφάσισαν να κάνουν μια συνεδρία στο πίσω μέρος του Nimrod. Ταυτόχρονα τοποθετήσανε μια Wide Spectrum κάμερα στο διάδρομο που βρισκόντουσαν προηγουμένως. Παρατηρούμε εδώ ότι το χιόνι έχει λιώσει σε συγκεκριμένα σημεία και γι' αυτό φαίνεται ότι προκαλούνται κάποιες γραμμές. Σχηματίζονται κάτι ορθογώνια στο έδαφος. Και σε αυτό το σημείο με το K2 έχουμε μια δραστηριότητα πολύ έντονη. Θα δούμε. Jdeme. Nikdo zde není. Můžeš s námi komunikovat skrz tyto přístroje. Bojí se na nás? Není tady. Skrz tyto přístroje, které držím v ruce, s námi můžeš komunikovat. Děkuji. Můžeš nám říct, proč je tady ten sníh tak ve vzoru? Má to co dělat tady s tou pramenitou vodou? Dostaneš energie od tu vodu? Tvoje energie, takže tvoje energie nesouvisí s vodou? Pokud ano, blikni. Ne. Tvá energie se týká pouze hotelu Penzion. Nimrod. Nebo jsi z lesa? Lesní energie. Jsi ten samý, který s námi komunikoval vevnitř? Nebo vás je tu víc? Můžeš nás vidět? Můžeš říct naše jména? Víš, odkud je můj kolega? Otravujeme ti?
Máme odejít? Chceš s náma komunikovat? Je tady ta stará paní, která se nechávala odvést do města? Je vás tu více? Jsou všichni uvnitř domu? Není tady teď nikdo. Ale jo, je. Viděl jsi tady již tenkrát Eduarda Beneše? Nebo jsi přišel až později? Byl jsi zde v sanatoriu vojáků? Sanatoriu dětí později? Taky ne. Takže něco úplně jiného. A řekneš nám kdo? Nechceš nám to říct? Máš důvod, že nechceš nám to říct? Máš důvod. Takže je lepší, že to Rozumím. Je to lepší pro tebe, že to nevíme. Že jo? Nechce nic sdělit k tomu. Nechci říct jméno. Nevadí, nám to nevadí. My chceme pouze zdokumentovat tvoji přítomnost, nebo vaši přítomnost. Pokud je vás tady víc. Je vás tady víc? Στο σημείο αυτό η ατμόσφαιρα βάρινε πάρα πολύ και ανταποκρίσεις στο EMF σταμάτησαν. Μετέπειτα, κατά την επεξεργασία του υλικού, είδαμε ότι στο βίντεο το οποίο κατέγραφε το διάδρομο την ίδια ώρα που ο Χάρης με τη Βεντούλα ήταν στο πίσω μέρος του Νίμροντ και κάνανε τη συνεδρία, παρατηρήθηκε στο τέλος του βίντεο, όπως θα δείτε, μια μετακίνηση της κάμερας η οποία κατέληξε πεσμένη στο έδαφος. Όσο σοκαριστικό αυτό κι αν φαίνεται με την πρώτη ματιά, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν είναι ένα οριακό φαινόμενο παραφυσικής αιτιολογίας ή απλά ένα νυχτόβιο ζωάκι του κίνησε την περιέργεια η κάμερα στο έδαφος και απλά πήγε και τη μετακίνησε. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά και με το πέρας της συνεδρίας στο πίσω μέρος του Νίμροντ, οι μπαταρίες των συσκευών μας άρχισαν να αδειάζουν η μία μετά την άλλη και η ατμόσφαιρα είχε πραγματικά γίνει πολύ αρνητική. Πρέπει πάλι να τονίσουμε ότι ήμασταν μόνοι μας στο Νίμροντ. Υπάρχει πρόσβαση μόνο από έναν δρόμο, οπότε είναι εύκολο να ελέγξουμε το ποιος μπαίνει και βγαίνει στο χώρο αυτό. Στη συνέχεια θα φανούν και τα φώτα από το φακό του Χάρη και της Βεντούλα τη στιγμή που κάνουν την περιήγησή τους στο πίσω μέρος του Νίμροντ. Ακολουθεί το αμοντάριστο πλάνο.
Η ομάδα γύρισε στο διάδρομο όπου είχαν προηγουμένως αντιδράσεις με το K2 και σημειώθηκε και το οριακό φαινόμενο με την περιστροφή της κάμερας. Είναι κανείς εδώ μαζί μας? Αν ναι, κάνε τα λαμπάκια εδώ να ανάψουμε. Ήρθαμε εδώ με σεβασμό προς το χώρο, για την όποια παρουσία. Μπορείς να ξανανάψεις τα λαμπάκια. Για επιβεβαίωση ότι ήσουν εσύ. Δεν ήρθαμε να σε ενοχλήσουμε. Θα θέλαμε να σε παρακαλέσουμε, εφόσον είσαι εδώ, να ανάψεις τα λαμπάκια από τη συσκευή που κρατάω στο αριστερό μου χέρι και αν θέλεις μπορείς να μας μιλήσεις στη συσκευή που κρατάω στο δεξί μου χέρι. Σε ενοχλούμε? Θέλεις να φύγουμε? Είσαι εδώ από την εποχή που το Νίμροντ ήταν ξενοδοχείο? Αν ναι, άναψε τα λαμπάκια. Says Daddy. Αχα. Chceš mluvit česky? Ροζούμις Ρζέτσκι. Καταλαβαίνεις τα ελληνικά? Αν ναι, άναψε το. Ροζούμι. Γιατί το pravda είναι αλήθεια. Οι φήμες που λέγανε ότι κάτι παιδάκια που μέναν εδώ στο ξενοδοχείο μιλάγανε με αόρατους ανθρώπους, με αόρατες οντότητες. Εσύ έχεις σχέση με τον Νίμροντ ή είσαι της περιοχής, του δάσους, της φύσης? Αν είσαι του Νίμροντ, έχεις σχέση με τον Νίμροντ εσύ, άναψε τα λαμπάκια. Πατρίς, να λες, να ψήροντου, δεν μπορεί να Νίμροντ. Για και εσείς πόλεμοι,
Máš jaký vztah s Nimrod? Nebo jestli máš jaký vztah, nebo pocházíš od lesa? Jestli pocházíš od lesa, můžeš blikat ty světidla tady. Je to zajímavé. Je pravda, že jsi pomáhal bývalému majiteli při nehodě? Byl jsi to ty? Jsi ochránce majitelů. Povídal jsi tady s návštěvníkama z kavárny? Byl jsi to ty? Řekneš nám, s kým komunikujeme? Neřekne. Ne. Nemůžeš nám to sdělit? Jestli nechceš říct, kdo jsi, můžeš blikat ty světlíka. Ty světla. Αν δεν θες να μας πεις το όνομά σου, άναψε τα φωτάκια. Měl jsi rád bývalé majitele, když provozovali kavárnu? Byl jsi rád mezi lidmi? Byl jsi to ty? Ale můžeme dát pauzičku? Mhm. Jo. Tak, světla. Ale nevím kde. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα για ανασύνταξη δυνάμεων, η ομάδα συνεχίζει στο ίδιο σημείο με συνεδρία Spirit Box. Kolik vás tady je? Jsi duch staré paní, která tady se nechávala svést do města? Nebo jsi duch, který bývalého majitele uchránil od nehody? Nebo při nehodě? Rušíme tě, že je tady dneska tolik lidí. Můžeš říct naše jména? Řekl, že jo. Vidíš? Můžeš nám říct své jméno? Jsi tady od druhé světové války? Nerušíme tě. Máme odejít? Nebo s náma chceš komunikovat skrz tento přístroj? Máme odejít? Εφόσον η συνεδρία με το Spirit Box δεν βοήθησε ιδιαίτερα την έρευνά μας, η ομάδα μετά από ένα διάλειμμα θα συνεχίσει σε άλλο σημείο. Είσαι εδώ μαζί μας. Αν ναι, άναψε τα λαμπάκια της συσκευής που έχω στο δεξί μου χέρι. Если се стади с nama, můžeš blikat světlo tady na ten přístroj. Co stalo? Nevím. Jakou zprávu máš tam? Ne. Ne? To nebylo u mě. To bylo od kamera. Ne, tady od tý. Co?
Tady ode mě to nebylo. Στο σημείο αυτό υπήρξε μια αναστάτωση στην ομάδα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, η εικόνα της κάμερας άρχισε να χαλάει και ακούστηκε ο χαρακτηριστικός ήχος που κάνει η κάμερα όταν αυτή ανοίγει. Παρ' όλα αυτά, η βεντούλα που την κρατούσε δεν διαπίστωσε κάποια δυσλειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίας. Είσαι στάντι, Σνάμα. Můžeš blikat světlo tady na ten přístroj. Αν είσαι εδώ, άναψε τα λαμπάκια στο δεξί μου χέρι στη συσκευή που κρατάω και αν θες να μιλήσεις, μπορείς να το κάνεις στη συσκευή που κρατάω στο αριστερό μου χέρι. Σε ενοχλούνε οι επισκέψεις στο χώρο αυτό? Θέλεις να φύγουμε? Nelíbí se ti tento pokoj? Nemáme v něm být? Proč nelíbí? Stalo něco špatného tady? Na tento pokoj? Nechceš nám to říct? Nechceš. To seš ty? Cítím něco vlevo, na můj levá ruka, nebo na můj levá strana. To jsi byl ty? Dobře. Tak nebudeme. Στο σημείο αυτό η πρώτη νυχτερινή έρευνα έφτασε στο τέλος της. Οι μπαταρίες στις συσκευές μας είχαν εξαντληθεί και η ομάδα πλέον είχε ξεπεράσει τις αντοχές της. Η δεύτερη νυχτερινή έρευνα πραγματοποιήθηκε ένα ζεστό ανοιξιάτικο βράδυ. Το κρύο πλέον δεν θα ήταν ένας παράγοντας ο οποίος θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο τις συσκευές μας, αλλά ακόμα και να δοκιμάσει έντονα τις φυσικές μας αντοχές. Jsme tady sami. Byli tady někdo v Nimrodu? Jestli je tady někdo, může používat naše přístroj a použít přístroj a ukázat, že je tady s náma. Harry, hele bělo. Běko tam, hele. Hele běko tam, hele. Και να βλέπω, μπράβο, να το βλέπω. Εκεί. Je tady někdo s náma? Jestli ano, můžete používat naše přístroj a můžeš ukázat sebe. Přes ty přístroje a jenom přístroj. Jestli mě rozumíš? Στο σημείο αυτό, ένα ηχητικό φαινόμενο καταγράφτηκε από το μικρόφωνο της Wide Spectrum κάμερας. Jestli mě rozumíš? Τη σκητάλη τώρα συνεδρία την παίρνει Θοδωρής. Υπάρχει κάποιος
ή κάτι εδώ μαζί μας, σε αυτό το χώρο. Μπορείς να καταλάβεις τη γλώσσα που μιλάω? Εάν υπάρχει κάτι εδώ μαζί μας, μπορεί να πλησιάσει τις συσκευές που κρατάω στο δεξί και το αριστερό μου χέρι και να επικοινωνήσει μέσω αυτών. Μπορείς να μιλήσεις, να πεις οτιδήποτε, οποιονδήποτε ήχο θέλεις σε αυτή τη συσκευή και αν πλησιάσεις την άλλη συσκευή θα ανάψει τα λαμπάκια και θα καταλάβουμε την παρουσία σου. Πλησίασε αυτές τις συσκευές. Εδώ ήταν πιο παλιά ξενοδοχείο. Το όνομα Νίμροντ προέρχεται από έναν αρχαίο βασιλιά. Αισθάνομαι λίγο περίεργα τώρα. Εάν είσαι κοντά μου, πλησίασε αυτές τις συσκευές για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την παρουσία σου. Δεν έχουμε έρθει με κακό σκοπό. Γυρνά κάμερα. Κάτι ακουστεί από εκεί, το άκουσες? Το άκουσα και εγώ. Στο σημείο αυτό, η ομάδα διάκοψε την έρευνα. Ακούστηκαν κάποια βήματα πίσω από τον τοίχο, λίγα μέτρα μακριά από το Χάρη και το Θοδωρή. Η Wide Spectrum κάμερα όμως έπιασε κάτι πολύ περίεργο. Γυρνά κάμερα. Κάτι ακουστεί από εκεί, το άκουσες? Το άκουσα και εγώ. Μετά την ερώτηση στο Θοδωρή για τον αρχαίο βασιλιά Νίμροντ, ο ίδιος άρχισε να αισθάνεται πολύ άσχημα. Σχεδόν ταυτόχρονα με τα βήματα που ακούστηκαν, στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίστηκαν δύο σφαιρικά οπτικά φαινόμενα με περίεργη τροχιά. Και κατά την αποχώρηση των παιδιών από το χώρο, όταν ο Χάρης απλώνει το χέρι του να φτάσει στην κάμερα, αυτή κατέγραψε ένα οπτικό φαινόμενο κάτω από το χέρι του, στο πίσω μέρος του παραθύρου, με πορεία προς την είσοδο του δωματίου.
Το Νίμροντ είναι ένα περίεργο μέρος. Η ομάδα δοκιμάστηκε, φτάσαμε και ξεπεράσαμε ίσως τα όρια μας. Παίξαμε με τη λογική και ήρθαμε αντιμέτωποι με τους φόβους μας. Το Νίμροντ δεν μας έδειξε όλα όσα έκρυβε. Και ίσως καλύτερα. Κάποια πράγματα ίσως είναι καλύτερα να μένουν θαμμένα στη λύθη και στη μοναξιά τους. Η ομάδα μας θα ξεκουραστεί και θα συνεχίσει σε νέες πορείες.